हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक अंबोरे. जीवन विकास शिक्षण संस्था रिसोर्स संत गाडगे बाबा अमरावती युनिव्हर्सिटी अमरावती, लेट पुष्पादेव पाटील आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज रिसोर्ट डिस्ट वाशिम. Virtual presentation on Sir Jagdish Chandra Bose birth anniversary, organized by Department of Botany. Jagdish Chandra Bose, father of radio science, who was forgotten by West due to his aversion to patent. Jagdish Chandra Bose was a man of the many talents who made several significant discoveries in his life, but believed in the importance of invention rather than inventor. Jagdish Chandra Bose, born in 1858 in the district Mymensingh of the Bengal. Bose was known most significantly for his research on radio development. The Institute of Electrical and Electronics Engineering, a New York-based international body, even called him the father of radio science, since the science behind radio technology was first explained by Bose. Jagdish Chandra Bose's work in radio science was instrumental to another significant discovery he made. Bose was one of the first to employ an interdisciplinary approach, combining botany with physics, to prove that plants also had life. He invented the crystallograph, a device that measures tiny reaction and changes in plant cells in response to stimuli. This invention led to a friendship between him and popular British playwright George Bernard Shaw. After Bose's discovery about plants, Shaw reportedly shed tears for his dead cabbage. The playwright also gifted many of his plays to the farmer, with one inscription saying, "From the Leeds biotechnologist to the greatest biotechnologist of the world." A crystallograph is a device for measuring the growth in plants. It was invented in the early 20th century by Sir Jagdish Chandra Bose. Bose's crystallograph used a series of clockwork gears and a smoke glass plate to record the movement of plant. It was able to record the magnification up to 10 times through the use of two different layers. Hello friends, myself Rakhi Bawde, जीवन विकास शिक्षण संस्था रिसोर्ट संत गाडगे बाबा अमरावती युनिव्हर्सिटी अमरावती, लेट पुष्पादेवी पाटील आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज रिसोर्ट ईस्ट वाशिम, इंडिया. Virtual presentation of Sir Jagdish Chandra Bose birth anniversary, 13 November 2021, organized by Department of Botany. Jagdish Chandra Bose, the Indian scientist ahead of his times, born in 1858 in Bengal Presidency. Jagdish Chandra Bose was the son of a prominent member of Brahmo Samaj, Bhagwan Chandra Bose. Today we remember the great Indian scientist Sir Jagdish Chandra Bose, Indian polymath, physicist, biologist, biophysicist, botanist and archaeologist. He pioneered the investigation of radio and microwave optics and made significant contribution to plant science. He invented the crystallograph, a device of measuring the growth of plants. IEE named him one of the fathers of radio science. A crater on the moon has been named in his honor. Jagdish Chandra Bose was one of the Indian early inventors. J.C. Bose, who proved plants trees also feel pain. My name is Poonam Jagannath Bhedane, class BSc first year. Subject information about Sir Jagdish Chandra Bose. जीवन विकास शिक्षण संस्था रिसोर्ट संत गाडगे बाबा अमरावती युनिव्हर्सिटी लेट पुष्पादेवी पाटील आर्ट सायन्स कॉलेज रिसोर्ट डिस्ट्रिक्ट वाशिम इन इंडिया. व्हर्च्युअल प्रेझेंटेशन ऑफ सर जगदीश चंद्र बोस बर्थ ॲनिव्हर्सरी 30 नोव्हेंबर 2021, ऑर्गनायझेशन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी. सर जगदीश चंद्र बोस यांचा जन्म 30 नोव्हेंबर रोजी 1858 रोजी बांगलादेश म्हणजे आताच्या बांगलादेशातच झाला. त्यांचे वडील भगवान चंद्र बोस हे ब्राह्मण समाजाचे नेते होते. जगदीश चंद्र बोस त्यांचे पालनपोषण शुद्ध आणि भारतीय परंपरा सांस्कृतिक बौद्ध असलेल्या घरात झाले. जगदीश चंद्र बोस हे रेडिओ आणि मायक्रोस्कोप ॲक्टिव्हिटीज संशोधन अग्रेसर होते. त्यांनी वनस्पती विज्ञानात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आणि भारतीय उपखंडात प्रायोगिक विज्ञानाचा पाया घातला. IIE त्यांना फादर ऑफ रेडिओ सायन्स म्हणून संबोधले. त्यांना बंगाली विज्ञान प्रकल्पाचे जनक म्हटले जाते. तसेच त्यांनी वनस्पतीच्या वाढीचे मोजमापन करण्यासाठी क्रेक्रोस्कोप नावाचे उपकरण देखील शोधले. क्रेक्रोस्कोप हे वनस्पतीमध्ये वाढ मोजण्यासाठी एक साधन आहे. सर जगदीश चंद्र बोस यांनी 20व्या शतकाच्या उत्तरार्धात याचा शोध लावला होता. क्रिस्कोग्राफ वनस्पतींचे मुळांच्या हालचालीचा रेकॉर्ड करण्यासाठी क्लॉकवर्क गिअर्स आणि सेक्सड ग्लॉस
प्लेट वापरते. बोस यांनी दोन नामांकित पुस्तकाचे लेखन केले, द लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग 1902 आणि द नर्वस मेकॅनिझम ऑफ प्लांट्स 1926. रेडिओ लहरीच्या वर्तणुकीचे त्यांनी विस्तृत संशोधन केले. बहुधा वनस्पतीचे भौतिक शास्त्रज्ञ म्हणून ओळखले जाणारे बोस हे लहर प्रत्यक्षात भौतिकशास्त्रज्ञ होते. बोस त्यांनी रेडिओ लहरी शोधण्यासाठी कोहेरर नावाच्या दुसऱ्या उपकरणामध्ये सुधारणा केल्या. 1917 मध्ये त्यांना नाईट हा किताब प्राप्त झाला आणि 1920 मध्ये रॉयल सोसायटीचे फेलो म्हणून त्यांना निवडले जाते. 20 नोव्हेंबर 1973 रोजी भारताच्या गिरिडीह येथे त्यांचे वयाच्या 78व्या वर्षी निधन झाले. थँक्यू. विकास शिक्षण संस्था रिसोड, संत गाडगेबाबा अमरावती युनिव्हर्सिटी, लाटे पुष्पादेवी पाटील आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज रिसोड, डिस्ट्रिक्ट वाशिम, MS इंडिया. व्हर्च्युअल प्रेझेंटेशन ऑन सर जगदीशचंद्र बोस बर्थ ॲनिव्हर्सरी 13 नोव्हेंबर 2021. डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी. माय नेम इज कुमारी आसमा युसुफ पठाण, लाटे पुष्पादेवी पाटील आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज रिसोड, डिस्ट्रिक्ट वाशिम, BSc Botany Department. Sir Jagdish Chandra Bose. Sir Jagdish Chandra Bose was a multi-talented Indian scientist who also invented wireless communication. Jagdish Chandra Bose proved that plants are like any other life form. He proved that plants have a defined life cycle, a reproductive system, and are aware of their surrounding. Jagdish Chandra Bose, CSI CIE-FRS, was a biologist, physicist, botanist, and an early writer of science fiction. He pioneered the investigation of radio and microwave optics, made significant contribution to plant science, and laid the foundation of experimental science in the India subcontinent. Thank you for my video. Thank you so much. Okay, bye. See you again for me. Hello friends, my name is Vedant Borude. जीवन विकास शिक्षण संस्था रिसोड, संत गाडगेबाबा अमरावती युनिव्हर्सिटी, लेट पुष्पादेवी पाटील आर्ट अँड सायन्स कॉलेज रिसोड, डिस्ट्रिक्ट वाशिम. व्हर्च्युअल प्रेझेंटेशन ऑन सर जगदीश चंद्र बोस बर्थ ॲनिव्हर्सरी 13 नोव्हेंबर 2021, ऑर्गनाइज्ड बाय बॉटनी डिपार्टमेंट. सर जगदीशचंद्र बसू हे त्यांचे खरे नाव. एक भारतीय जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र तसे पुरातत्व होते. भारतीय महान शास्त्रज्ञ जगदीशचंद्र बोस यांचे वनस्पती विषयावरील महान कार्य आहे. पूर्व बंगालमधील डाका जिल्ह्यातील रानीखल या खेडेगावात 30 नोव्हेंबर 1858 रोजी जगदीशचंद्र बोस यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील भगवानचंद्र बसू हे सरकारी नोकरीत सब डिव्हिजनला ऑफिसर होते. काळी इंग्रजीत जसे ठाकूरचे टागोर झाले, राय आडनावाचे रे झाले, तसेच बसू आडनावाचे इंग्रजी स्पेलिंग बोस झाले आहे. झाडे फुले फुलपाखरे भोवतीचा निसर्ग यांचे निरीक्षण करणे हा त्यांचा आवडता छंद होता. डॉक्टर जगदीशचंद्र बोस कोलकाता येथील सेंट झेवियर शाळा आणि त्याच नावाच्या महाविद्यालयात शिकले. त्यानंतर इंग्लंडच्या ख्राइस्ट चर्च महाविद्यालयातून भौतिकी, रसायन, वनस्पतीशास्त्र आणि निसर्ग विज्ञानाचा अभ्यास करून पूर्ण ते भारतात परत आले. या काळात त्यांना भौतिकशास्त्र लॉर्ड रेली यांचे मार्गदर्शन लाभले. बोस यांनी 1897 मध्ये बनवलेला मायक्रोवेव्ह निर्मितीचे उपकरण हे आहे. विद्युत शक्तीवरील संशोधनानंतर बोस हे वनस्पतीशास्त्राकडे वळले. सचेतन आणि अचेतन वस्तूतील साम्य आणि भेद याचा त्यांनी अभ्यास केला. स्नायू, मज्जातंतू, सुखदुःख आदी विकार यांचा वनस्पतीबाबत त्यांनी धांडोळा घेतला. डायमेट्रिकल कॉन्स्ट्रक्शन्स, ऑपरेटर्स, रेझोनंट रेकॉर्डर्स ही 2 उपकरणे तयार करून त्यांनी त्यांच्या सहाय्याने थंडी, प्रकाश, विद्युत उष्णता या घटकांचा वनस्पती व प्राणी यांच्यावरील परिणामाचा अभ्यास केला. वनस्पतीचे श्वसन, रुधिराभिसरण
पद्धतीने होणारा यांच्यातील कार्य, अन्नाची ने-आण, निरुपयोगी वस्तूंचा निचरा हे त्यांचे संशोधनाचे विषय होते. वनस्पतीमध्ये होणाऱ्या सूक्ष्म बदलाची माहिती ठेवून त्यांच्या नियमित नोंदी त्यांनी ठेवल्या, त्यावर संशोधन केले. त्यांच्या याच संशोधनातून वनस्पतींना संवेदना असतात हे त्यांनी सिद्ध केले. भारतीय वैज्ञानिक सोहिनी चक्रवर्ती यांनी 2016 प्रसिद्ध केलेल्या संशोधनातून ही प्रक्रिया उघडून दाखवली आहे. वनस्पतीचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी रेझोनंट रेकॉर्डर, ऑसिलेटिंग रेकॉर्डर, कंपाऊंड लेव्हलर, क्रेस्कोग्राफ, बॅलेन्सिंग ऑपरेटर्स आदी उपकरणे तयार केली आहेत. धन्यवाद. जीवन विकास शिक्षण संस्था रिसोड, संत गाडगेबाबा अमरावती युनिव्हर्सिटी, लेट पुष्पादेवी पाटील आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज रिसोड, डिस्ट्रिक्ट वाशिम, MS इंडिया. व्हर्च्युअल प्रेझेंटेशन ऑन सर जगदीश चंद्र बोस बर्थ ॲनिव्हर्सरी 30 November 2021. Organized by Department of Botany. My name is Silpa Srirang Jadhav, BSc first year student, Botany Department. Today's topic is plants have feelings. 30 नोव्हेंबर सर जगदीश चंद्र बोस यांचा जन्मदिवस. वनस्पतीशास्त्राचा अभ्यास करणारे एक शास्त्रज्ञ डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस यांनी त्यांच्या सूक्ष्म स्पंदनांना वर्धित स्वरूपात पडद्यावर दाखवणे या प्रयोगाद्वारे त्यांनी वनस्पतींना संवेदना असतात हे जगाला दाखवून दिले. त्यांनी अनेक विषयावर संशोधन केले. रेडिओ तरंग पक्क्या भिंतीतून परिवर्तित कार्य करू शकतात हे प्रयोगाद्वारे दाखवले. तसेच वनस्पती शरीर क्रियाशास्त्र या विषयावर त्यांनी संशोधन केले. वनस्पती उत्तेजित झाल्यास त्यांच्यात सूक्ष्म हालचाली होतात. मनाप्रमाणे सुखदुःखाच्या प्रतिक्रिया आवाजाच्या माध्यमातून जरी त्या व्यक्त करू शकल्या नाहीत तरी फुलून किंवा कोमेजून किंवा वाळून त्या आपल्या भावना व्यक्त करतात. इतर सजीवांप्रमाणे वनस्पतीही श्वासोच्छवास करतात हे पाहून जगभरातील शास्त्रज्ञांनी आश्चर्य व्यक्त केले. डायमेट्रिकल कॉन्ट्रॅक्शन ॲपरेटस, रेझोनंट रेकॉर्डर्स ही 2 उपकरणे तयार करून त्यांनी त्यांच्या साहाय्याने थंडी, प्रकाश, विद्युत, उष्णता या घटकांचा वनस्पती व प्राणी यांच्यावरील परिणामाचा अभ्यास केला. वनस्पतीचे शोषण, रुधिराभिसरण पद्धतीने होणारे त्यांच्यातील कार्य, अन्नाची ने-आण, निरुपयोगी वस्तूंचा निचरा हे त्यांच्या संशोधनाचे विषय होते. वनस्पतीमध्ये होणाऱ्या सूक्ष्म बदलांची माहिती ठेवून त्यांच्या नियमित नोंदी त्यांनी ठेवल्या, त्यावर संशोधन केले. त्यांच्या या संशोधनातून वनस्पतींना संवेदना असतात हे त्यांनी सिद्ध केले. भारतीय वैज्ञानिक सोहिनी चक्रवर्ती यांनी 2016 प्रसिद्ध केलेल्या संशोधनातून ही प्रक्रिया उलगडून दाखवली आहे. वनस्पतीशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी रेझोनंट रेकॉर्डर, ऑसिलेटिंग रेकॉर्डर, कंपाऊंड लेव्हलर, बॅलेन्सिंग ऑपरेटर्स इत्यादी उपकरणे तयार केली. तसेच सर जगदीश चंद्र बोस यांनी अनेक पुस्तके सुद्धा लिहिली. फॉर एक्झाम्पल, इरिटेबिलिटी ऑफ प्लांट्स, इलेक्ट्रोफिजिओलॉजी ऑफ प्लांट्स, ट्रॉपिक मूव्हमेंट अँड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, द नर्वस मेकॅनिझम ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स रिस्पॉन्स, द फिजिओलॉजी ऑफ फोटोसिंथेसिस, द मोटर मेकॅनिझम्स ऑफ प्लांट्स, रिस्पॉन्सेस इन द लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग लाईफ मूव्हमेंट्स ऑफ प्लांट्स, एक्सेट्रा. अशा प्रकारे सर जगदीश चंद्र बोस यांनी अनेक विषयावर संशोधन करून आपल्यापर्यंत माहिती पोहोचवली. थँक्यू. जीवन विकास शिक्षण संस्था रिसोड, संत गाडगेबाबा अमरावती युनिव्हर्सिटी, लेट पुष्पादेवी पाटील आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज रिसोड, डिस्ट्रिक्ट वाशिम, MS इंडिया. व्हर्च्युअल प्रेझेंटेशन ऑन सर जगदीश चंद्र बोस बर्थ ॲनिव्हर्सरी 30 November 2021. Organized by Department of Botany. My name is Silpa Srirang Jadhav, BSc first year student, Botany Department. Today's topic is plants have feelings. 30 नोव्हेंबर सर जगदीश चंद्र बोस यांचा जन्मदिवस. वनस्पतीशास्त्राचा अभ्यास करणारे एक शास्त्रज्ञ डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस यांनी त्यांच्या सूक्ष्म स्पंदनांना वर्धित स्वरूपात पडद्यावर दाखवणे या प्रयोगाद्वारे त्यांनी वनस्पतींना संवेदना असतात हे जगाला दाखवून दिले. त्यांनी अनेक विषयावर संशोधन केले. रेडिओ तरंग पक्क्या भिंतीतून परिवर्तित कार्य करू शकतात हे प्रयोगाद्वारे दाखवले. तसेच वनस्पती शरीर क्रियाशास्त्र या विषयावर त्यांनी संशोधन केले. वनस्पती उत्तेजित झाल्यास त्यांच्यात सूक्ष्म हालचाली होतात. मनाप्रमाणे सुखदुःखाच्या प्रतिक्रिया आवाजाच्या माध्यमातून जरी त्या व्यक्त करू शकल्या नाहीत तरी फुलून किंवा कोमेजून किंवा वाळून त्या आपल्या भावना व्यक्त करतात. इतर सजीवांप्रमाणे वनस्पतीही श्वासोच्छवास करतात हे पाहून जगभरातील शास्त्रज्ञांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
डायमेट्रिकल कॉन्ट्रॅक्शन ॲपॅरेटस, रेझोनंट रेकॉर्डर्स ही 2 उपकरणे तयार करून त्यांनी त्यांच्या साहाय्याने थंडी, प्रकाश, विद्युत, उष्णता या घटकांचा वनस्पती व प्राणी यांच्यावरील परिणामाचा अभ्यास केला. वनस्पतीचे शोषण, रुधिराभिसरण पद्धतीने होणारे त्यांच्यातील कार्य, अन्नाची ने-आण, निरुपयोगी वस्तूंचा निचरा हे त्यांच्या संशोधनाचे विषय होते. वनस्पतीमध्ये होणाऱ्या सूक्ष्म बदलांची माहिती ठेवून त्यांच्या नियमित नोंदी त्यांनी ठेवल्या. त्यावर संशोधन केले. त्यांच्या या संशोधनातून वनस्पतींना संवेदना असतात हे त्यांनी सिद्ध केले. भारतीय वैज्ञानिक सोहिनी चक्रबोर्ती यांनी 2016 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या संशोधनातून ही प्रक्रिया उलगडून दाखवली आहे. वनस्पतीशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी रेझोनंट रेकॉर्डर, ऑसिलेटिंग रेकॉर्डर, कंपाऊंड लेव्हलर, बॅलेन्सिंग ॲपॅरेटस इत्यादी उपकरणे तयार केली. तसेच सर जगदीशचंद्र बोस यांनी अनेक पुस्तके सुद्धा लिहिली. फॉर एक्झाम्पल, इरिटेबिलिटी ऑफ प्लांट्स, इलेक्ट्रोफिजिओलॉजी ऑफ प्लांट्स, ट्रॉपिक मूव्हमेंट अँड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, द नर्वस मेकॅनिझम ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स रिस्पॉन्स, द फिजिओलॉजी ऑफ फोटोसिंथेसिस, द मोटर मेकॅनिझम्स ऑफ प्लांट्स, रिस्पॉन्सेस इन द लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग लाईफ मूव्हमेंट्स ऑफ प्लांट्स एक्सेट्रा. अशा प्रकारे सर जगदीशचंद्र बोस यांनी अनेक विषयावर संशोधन करून आपल्यापर्यंत माहिती पोहोचवली. थँक्यू. जीवन विकास शिक्षण संस्था रिसोड, संत गाडगेबाबा अमरावती युनिव्हर्सिटी, लाटे पुष्पादेवी पाटील आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज रिसोड, डिस्ट्रिक्ट वाशिम, MS इंडिया. Virtually presentation on Sir Jagdish Chandra Bose birth anniversary 13 November 2021 organized by Department of Botany. Today's birth celebrate Sir Jagdish Chandra Bose. Indians celebrate the 161st birthday of Sir Jagdish Chandra Bose, the founder of modern science in the Indian subcontinent. Born in 1858, the Jagdish Chandra Bose proved that plants have life. Institute of Electrical and Electronics Engineers recognized Sir Jagdish Chandra Bose as the father of radio and wireless communication. J.C. Bose was the first scholar in the world to undertake interdisciplinary research by probing plants from the vantage point of physics. His studies on Query led to the discovery of the common nature of the electrical response to external stimuli by both living and inanimate objects. He pointed the understanding of electrical and mechanical response to stimulation, the transmission of excitation in plant and animal tissue, and innovation. This is a plant observation. This plant. Thank you so much my video. धन्यवाद. My name is Komal Ganesh Kaude. I am class BSc first year, semester first. College name Late Pushpadevi Art and Science College Risod, Dist Washim. On virtual presentation is Sir Jagdish Chandra Bose, Department of Botany. Sir Jagdish Chandra Bose is one of the most prominent first Indian scientists who proved by experimentation that both animals and plants share much in common. He demonstrated that plants are also sensitive to heat, cold, light, noise, and various other external stimuli. Bose contributed a very sophisticated instrument called the cresograph, which could record and observe plant minute responses to external stimulants. It was capable of magnifying the motion of plant tissues to about 10,000 times of their actual size. In doing so, found many similarities between plants and other living organisms. Sir Jagdish Chandra Bose famous experiment. The Central Hall of the Royal Society in London was jam-packed with famous scientists. On May 10, 1901, everyone seemed to be curious to know how Bose's experiment will demonstrate that plants have feelings like other living beings and humans. Bose chose a plant whose roots were cautiously dipped up to its stem in vessels holding the bromide solution, which is considered a poison. He plugged in the instrument with the plant.
and viewed the lighted spot on screen showing the movements of the plants as its pulse beat and the spot began to and fro movement similar to pendulum. Within minutes the spot vibrated in a violent manner and finally came to an abrupt stop. The whole thing was almost like a poisoned rat fighting against death. The plant had died due to the exposure to the poisonous bromide solution. Invention of crystallograph. Crystallograph is a wonderful instrument invented by Jagdish Chandra Bose sir. It measures the growth of plants. Thank you.